every single day to be careful. So thank you for that, what you've been doing. But when we call our friends, when we reach out to the swing states, what I'm seeing is the one question that they have is, I agree with Dr. Karki. Coronavirus is a big problem. I agree that Trump may not be good, but he's good for the economy. Isn't he doing well for the economy? Well, his mishandling of the coronavirus has wreaked havoc on our economy. Okay. And, we're in a situation where we're in an economic mess. We see Wall Street go up, but those are the big companies. Those are not Main Street. And if we look at Asian American unemployment, it was about 2.9% a year ago. It's over 10% right now. And that's because disproportionately Asian Americans, South Asians, Nepalese have small businesses, and we work in small businesses. And we've been disproportionately impacting the retail sector, the hotel sector, et cetera, from this coronavirus. Well, then the thing they say is, Devon, coronavirus, he couldn't really predict it. But before COVID, the economy was going well. Well, the economy was really in the same trajectory since Joe Biden and Obama took over in 2008, when they took over the biggest economic mess since the Great Depression. And we had an upward trajectory of the economy. And basically, Donald Trump started on third base with the economy. And he keeps saying he had home run, but he started on third base, just like he started in life on third base with the millions he was inherited from his father. And if you look at the GDP growth, the 3 years before Trump took office, about 2.4% per year. The first 3 years of his term, not counting coronavirus, about 2.5. So it's very similar. So he didn't have the best economy in the world. Okay. So that point that they make up, you've got to talk about job growth. He had about 185,000 jobs created per month in the first 3 years of his administration. The 3 years before, 215,000 jobs created by the Biden administration. So then we got to say he doesn't have the best economy in the world. He inherited a good economy. But then we got to ask ourselves, well, going forward, then next question is, who is going to be the best one to handle this economy and fix it for all of us? Well, Joe Biden and President Obama already fixed the Republican mess once. They did it in 2008, and they're going to do it again in 2021. So they've already shown that they can fix this broken economy. Well, you know what? The last thing they ask about is, well, Republicans are better for business, aren't they? And you know what? The facts don't bear it out. The last 32 years, there have been 16 years of Democratic presidency, 16 years of Republican presidency. But each and every recession has happened during a Republican presidency. Let's get 1990, 1991, 2001, 2007, 8. And now you have 2020. The last 32 years, 16 years, every recession during a Republican presidency. So what generally happens during a Republican presidency? We see a cut in taxes, we see looser regulations, and they're playing fast and loose with our economy. And when you do that, you ultimately going to pay the price. It's like going to a party, drinking a lot, and thinking you're going to be okay the next morning. You're not. Dr. Karki's a pharmacist. He knows the Democrats come in and they provide the prescription for the economic mess created by the Republicans. So we have to hammer home that Republicans are not better for the economy. Democrats are better for the economy. And that's the only argument that your friends are going to make why they're going to vote for Trump. One last thing, my 401k is doing really well, right? We had a little bit of a crash in March, but hey, Trump has been great. If you go back historically, the average Dow Jones Industrial Average increase is much greater under Democratic presidents than Republican presidents. So we've got to, peel away the myth of the Republicans being better for business. They're better for maybe large businesses, but definitely not better for small businesses and not better for the full economy. So let's get out. Dr. Karki is going to send you links for phone banking. Let's phone bank and talk to your friends, talk to your other Nepalese and tell them
you know, Democrats are better for business. That's the only argument they're going to make to not vote for Joe Biden. So thank you, Dr. Karki, for everything, and everyone else on this, and all the leadership of the Nepalese community. You guys are going to make the difference to make sure that Joe Biden and Kamala Harris win in on November 3rd. Thank you, Devang, very much. Now I'll just go back to Nepali and say something. तपाईहरु जम्मैलाई भेरी भेरी स्वागत. फेसबुकमा हेर्न बस्ने मान्छेहरुलाई धेरै धेरै स्वागत. र आज हामी फेरि यो हाम्रो 8औं श्रृंखलाको 8औं हामी गर्दै छौं र यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौं भनेदेखि हाम्रो समाजको युवाहरू, हाम्रो समाजको महिलाहरूले चाहिँ के भन्ठानेका छन् चुनाव बारे, त्यो बारे आज गर्दै छौं. र त्यो भन्दा अगाडि म केही कोभिड-19 हाम्रो देवाङले भने जस्तै म के भन्छु भनेदेखि कोभिड-19 को चाहिँ म एक्सपर्ट भएको हुनाले म एभ्री डे मैले 100 डेज सम्म एभ्री डे रिपोर्ट गर्थे र अहिले पनि गर्दै छु. र कोभिड-19 त एकदम सुमसाम भइसकेको थियो. अहिले फेरि बिस्तारै बिस्तारै फिर्ता आइरहेको छ र यसमा त्यसैले चाहिँ मैले देवाङलाई पनि that's what I told Devang to be very careful because again the last 2 weeks COVID-19 is coming back. Even in New York it was under positivity, percentage positivity, the real indicator of the COVID-19. In New York it was 0.8, now it has gone up to 1.35 today. In Maryland it was around 8, and it went to 2, now it came back again to 2.9. So everywhere the positivity index is coming up. That means more patients get sick, and then in 2 weeks they will get hospitalized, and another 2 weeks they will see more deaths. Let's see how we can bring it down. So so anyone who doubted COVID-19 and didn't become very careful are paying a big price now, as you see. Now going back to again Nepali, हाम्रो चाहिँ के भएको छ भनेदेखि यो चुनावमा हामी नेपाली भुटानी धेरै कम मात्रामा भए पनि अहिले जुन यो ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट भन्छौँ, जस्तो पेन्सिल्भेनिया, जर्जिया, मिशिगन, अनि त्यहाँबाट विस्कन्सिन, नर्थ क्यारोलाइनामा के छ भनेदेखि हिलारीले त्यो बेलामा जति भोटले हारिन् त्यति भोट अहिले हाम्रो नेपाली र भुटानीको मात्रै पुग्छ. र त्यसैले अहिले हामी चाहिँ थोरै नम्बर भए पनि हामी यस्तो ठाउँमा छौँ कि हामी जम्मैले भोट दियो भनेदेखि कसले जित्छ तर चाहिँ हामी त्यो पोजिसनमा पावरफुल पोजिसनमा छौँ. र यो कुरा हामीले डेमोक्रेट पार्टीमा पनि हामीले सुनाएको थियौँ र डेमोक्रेट पार्टीको अहिले बेल आइनन्, जहिले पनि बेल भन्छन् कि नेपाली भुटानी चाहिँ हामी डेमोक्रेट पार्टीको सेक्रेट वेपन हो, दे विल फाइन्ड आउट व्हाट इट इज. त्यसैले हामी थोरै भए पनि तपाईहरुले हाम्रो त्यति मत माने छैन भन्नु ठान्नुला. इन द एन्ड हामीले के गर्छौं र हाम्रो भोटले चाहिँ को भोलि प्रेसिडेन्ट हुन्छ त्यो डिसाइड हुन्छ. यति भन्दै फेरि म आजको यो प्यानेल गर्नलाई विद्याजीले धेरै धेरै 3 हप्ता 4 हप्तादेखि कोसिस गर्नुभयो, जम्मैलाई कोच गर्नुभयो, ट्रेनिङ गर्नुभयो, त्यसको लागि विद्याजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र आजको कोअर्डिनेटर विष्णुजीलाई अब सुरु गर्न म रिक्वेस्ट गर्छु. विष्णु थापा, इज योर्स. Thank you, Syamji. Nepali Bhutani Americans can't sit back during this election. म पनि नेपाली अमेरिकन हुँ र म आफ्नो छोटो परिचय दिँदाखेरि चाहिँ हाल म प्राउड एसोसिएट अफ घिमिरे होम्स रियल्टर हुँ. अरू त नयाँ फेस थुप्रै देख्दैछु. श्यामजीलाई थाहा छ कि 20औं वर्षदेखि म कम्युनिटीमा मोस्ट की अर्गनाइजेसन्समा की पोजिसनमा काम गरिसकेको छु र अहिले नयाँ युथहरूलाई यसरी अग्रसर देख्दा साह्रै खुसी लागेको छ. र म आज हामीसँग यो विषयलाई लिएर यो इलेक्सन नेपाली भुटानी अमेरिकन्स को इलेक्सनलाई लिएर कुरा गर्नको लागि हामीसँग 5 जना प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ. म पहिला प्यानलिस्टहरूको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु अनि त्यस पश्चात फेरि उहाँहरूको प्यानल बारी बारी गरेर प्रस्तुति हुनेछ. म पनि अंग्रेजीमै धेरै मिसाएर बोलिन्छ हैन, नेपाली पनि बोल्ने प्रयास गर्छु, तर इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अंग्रेजीमा आएको छ मलाई, त्यसैमा भन्छु. सो हामीसँग आज हुनुहुन्छ डाक्टर सुमन रिमाल गौतम. She is a water resources specialist. She is community activist and works to empower women.
She has worked on issues on water and human development and gender in South Asia, Central Asia, and Sub-Saharan Africa for over 25 years. And she lives in Maryland. Now we have panelist number 2, Naina Rana. Naina Rana is a recent graduate from Fordham University with a master's in clinical social work and an undergrad in sociology from Southern Connecticut State University. Okay, Ms. Rana's activism has been focused on addressing outdated cultural norms in the Nepali community and how to be effectively alive for our Black brothers and sisters. She is currently the executive vice chair for the Connecticut chapter of Nepali Americans Biden and active member of Nepali Youth for Change group. Naina Rana, right? Okay, so now we have panelist number 3, Bishesh Manandhar. Bishesh Manandhar is a college student at UT Dallas, as well as the director of the non-profit organization Soccer for Nepal. He comes from long line community activism. His grandfather was involved in the revolution against the Rana regime. Now we have speaker number 4, Ambika Lohani. Ambika Lohani is executive vice president of the Nepalese Association in Southeast America, which we call NASIA, and an advisor of the International Literary Society for Georgia Atlanta chapter. Miss, like we have here just, and then Ambika has dedicated her life to community, specifically in strengthening women empowerment and encouraging younger generation to get involved in the community organizations. Professionally, she is data analyst and lives in Atlanta, Georgia. Now we have, we have Mr. Deepak Khatiwada, panelist number 5. Okay, so Deepak Khatiwada has been widely recognized as and applauded for his community service activities in Connecticut and beyond. By profession, Deepak is a real estate agent living and serving in the state of Connecticut. Deepak is supporting the Biden-Harris 2020 campaign as a state chair for Nepalese Americans for Biden, Connecticut. So these are the big hand for all the panelists. Welcome. So now I know we will run out of time shortly, so I will just start with the panelists now. The first question of discussion will go to Dr. Suman Rimal Gautam. Okay, so the question goes, the late Ruth Bader Ginsburg's dying wish was not to be replaced until a new president is installed. Why was she hoping to achieve in the Supreme Court, and how does the Title II conservative judges have direct impact in our lives, like women's rights to choose LGBTQ rights, environmental issues, voting rights, redistricting, etc. So Sumanji, you can unmute yourself. I think you are. Yeah. Here you go, Ms. Suman. Namaste. Thank you, Vishnu. Thank you, panelists, for giving me an opportunity to speak. I will just share my screen. And yeah. Yes, Ruth Bader Ginsburg had that wish, and we can all understand why she had that wish, because she was really concerned for the future of the country and for the future of the, next generation, the younger generation. Because there's a lot that is at stake in this November election. It's not just a presidential election. यो सिर्फ presidential election मात्र होइन. हामीले कहिलेकाहीँ बाइडेनलाई भोट गर्ने कि ट्रम्पलाई भोट गर्ने मात्र कुरा हुन्छ.
there's much more beyond this. किनभने यो इलेक्सनमा एउटा सिटिङ प्रेसिडेन्टले he gets to choose the third Supreme Court justice. So people can talk about, why care about Supreme Court nominations, right? Why should we care? We're just going to vote for the president. No, that's not it. It just doesn't stop there. Because, अमेरिकाको राष्ट्रपतिको maximum term 8 वर्षको हुन्छ. Supreme Court justices-हरुको lifetime appointment हुन्छ. अनि Supreme Court-मा like 9 justices हुन्छ, and these justices have the capacity to shape society for like decades. They have immense power. It goes beyond the power of the president only, but a president has the right, he has the power to choose a Supreme Court justice. And it's very important to maintain a balance between a conservative and a liberal judge. If you look back at the history, because even in the last 7 presidential elections, only 1 Republican candidate has won with most votes. What do we mean by most votes? There's an electoral vote, and then there's the popular vote. So the popular vote has been cast for most of the Democratic nominees. So if this current Supreme Court nomination goes through, the Republican Party has already selected, the president has already selected a candidate, there will be a tilt towards the conservative. There will be a 6 conservative and 4 liberal-leaning judges. And एउटा कुरा अर्को के बुझ्नु पर्छ भने प्रेसिडेन्ट हुँदा हुँदै पनि जीओपीले पपुलर भोट नपाइकन पनि इलेक्टोरल भोट मात्रै जितेर पावरमा आउँदाखेरि पनि प्रेसिडेन्टले they still have the power to control lives of all these people because they can have the agenda passed through the Supreme Court. त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ. यो इलेक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. It is not allowing. Sorry. So, sorry. अब कस्तो कुरामा इम्प्याक्ट हुन्छ त? I'm not going to take too much time because we have a lot of speakers and I'm sure we'll be running out of time. So, there are lots of aspects. The Supreme Court can, the decisions that the Supreme Court justices make, it can impact us from the air we breathe, to the water we drink, to what we do in day-to-day lives, to all the rights. There's a whole range of rights that they can have an impact on. So it's like the right, I won't get into the details of all this. There are lots of issues that go on. It's the right to choose, right to choose for women, immigration rights, environmental issues, like I said, regulations on air, water regulations, regulations on water, voting rights, LGBT rights, and redistricting rights. Sorry, there's some issue. So today, we are going to focus mainly on those issues that would have immense impact. And these are these issues that Ruth Bader Ginsburg was really concerned about. And she rightly, she really wanted somebody that would have, so that there would be a tilt in the, to make a balance between the conservative and the liberal judges. So the main issues that we are talking about, अब कस्तो हुन्छ भने हामी नेपालीहरू जस्तो म जस्तो यहाँ सानैदेखि आएर पढेर बसेर धेरै वर्ष नगइसकेर छ, हामी पछि आउने मान्छेहरू, we just sort of understand the presidential elections to be an election just to elect a person. ट्रम्प राम्रो छ, बाइडेन राम्रो छ, यो मान्छे मन पर्छ, यो मान्छे मन पर्दैन, like, and going back to the issues that Devang Shah just talked about, there's a lot of people who vote just based on few issues, like whether, it's doing good for their business, it's reducing the taxes and all those concerns. But there are so many cultural and basic fundamental lives and related issues that are impacted just by the nomination of a Supreme Court justice, and how the whole Supreme Court is tilted, either tilted to the left or to the right. And one of the issues that could be impacted if we, in this election is the issue of health, which is largely to do with reproductive rights. There is a danger that the landmark 1973 Roe versus Wade decision could be overturned.
अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने access to healthcare. Affordable Healthcare Act could be dismantled. There are issues, there are different issues that's related to health that we are enjoying now, like pre-existing conditions, children under parents' health policies. अहिले कोभिडको बेलामा त्यो अझै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने कोभिड भएर निको भएर फेरि कोभिड हुन थाले कसैले भयो भने पनि प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसनमा गयो भने दे क्यान गेट एक्सेस टु हेल्थ केयर. I won't talk much on this issue because we have other panelists who will be talking more in depth on these. So I'll switch to the next one. The other issue that's utmost important is gender or racial equality. Just an example of under that, LGBTQ rights, equality of marriage right, all these could be dismantled. The next one we should really take seriously is the issue of domestic violence. Joe Biden, he authored the Violence Against Women Act in 1994. That could be weakened. That, it could be, it could also be impacted. The other thing is, हामीहरू immigrants भएर आछौँ. There are so many issues related to immigration and racial injustice. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने racial injustice त्यो हामीलाई भयो होइन त्यो अर्को कम्युनिटीलाई भयो हामी तिनीहरू जस्तो होइन we are different भन्ने attitude हुन्छ. No, it is the same for everyone. That's something that we have to understand about. Black Lives Matter मा होइन हाम्रो इस्यु होइन भन्ने कुरा हुन्छ. No, that's not correct. It's everybody's issue. So, Ruth, going back to the question that Vishnu posed at the beginning, Ruth Bader Ginsburg was very concerned that all these rights that we enjoy and that which we'd be enjoying for generations to come would all be taken away if we don't act and if we don't vote. Thank you so much. Thank you, Sumanji. यहाँको एकदमै सबैले बुझ्नै पर्ने कुराहरू धेरै राम्रो कुराहरू आए. म धेरै एलाबोरेट नगरिकन सबैले सुनिहाल्नुभयो बुझिहाल्नुहुन्छ. म अब दोस्रो स्पिकर प्यानलिस्ट तर्फ बढ्दैछु अनि दोस्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो नैना राणा. उहाँलाई आजको डिस्कसनको प्रश्न यसरी छ. What impact have you seen in this administration that has impacted women's health in the Nepali community? The assault on ACA Obamacare has a direct impact on people living in the US, including Nepalese. Pre-existing conditions, young adult students, in parents' health care, contraceptives as part of ACA for women. So, Naina ji, there you go. Thank you. Yes, can everyone hear me? Yeah, okay. Thank you so much, Bishnuji and Dr. Suman for summarizing all of those very important issues. Darshan to all of my Nepali Bhutani uncles, aunties, brothers, and sisters, and a very heartfelt dhanyabad for joining us today. The election is around the corner. It's literally less than a month away. So it's crucial to understand why this election is very important for our community. And if you're still in doubt and don't know if you should vote between Vice President Biden and President Trump, here's one important reason why Biden is the only choice, and that is healthcare. I would like to speak about healthcare as it pertains to the Nepali Bhutani community and the importance it plays in our lives. I'm speaking to you today as a Nepali American woman in her 30s, a social worker, a wheelchair user, and as someone who's also immunocompromised. I personally know the importance of healthcare, and if we continue in a Trump administration, the consequences to our healthcare rights will be catastrophic. As someone who has been in and out of the hospital as a young child, I know how important our nurses, doctors, medical researchers, and all of our healthcare workers are. And they are a vital part of our community. So I would like to take a brief moment to thank them for their service during this COVID-19 pandemic. We salute the work they are doing right now. They are our soldiers in the battle against this deadly virus. To all of my working class Nepali Bhutani Americans,
Medicaid, Medicare, Husky is something we heavily rely on as we are struggling to create a financial stability in our families. I know that this is particularly hard at this time during the COVID-19 pandemic crisis. I know many uncles and aunties that are listening today are up at night thinking, how am I going to pay the mortgage and remain healthy, because they are the primary source of income in the family. As someone who has Medicaid for the working disabled, I know how important this is. Without this service, I would not have access to nursing, preventative care, contraceptive care, and regular yearly visits with my doctor. I want everyone listening today to think about what would happen if funding was slashed for these types of services. How would it affect your daily living? How would you be healthy and safe if these types of services weren't available? This is where we are at. This is where we are at as a country. The uncertainty, the not knowing, the future. What does this uncertainty mean to the Nepali Bhutani community? That means to the uncle who's managing his diabetes, he may have to pay a lot of money for his insulin medication. Or to the auntie who needs contraceptive care that might not be readily available in her state anymore. To the hajurma who's suffering through chemo, she might be denied additional coverage because cancer is no longer considered a pre-existing condition. An effective and intelligent leader would expand upon our current healthcare system and make sure everyone was covered. But as we've seen from this president, he does not have the empathy, nor does he have the desire for healthcare reform. He has squandered 4 years of his time and not once pursued any effective plans, and instead has gone out of his way to dismantle programs and institutions that has helped so many Nepali Bhutani Americans in this country. Despite all of this, I do wish him a speedy recovery and hope that the world-class healthcare he's able to enjoy can be available to all citizens of this great country. But here's why Vice President Joe Biden is the choice during this election. He will put scientists and public leaders front and center when it comes to this COVID-19 pandemic. He will make sure that our essential healthcare workers have all the protective equipment they need to stay safe as they can from this virus. He will also make sure that we expand upon the Affordable Care Act, or as we all know, the Obamacare, and make sure it's readily available for all people. His plan will make preventative care a priority. Vice President Joe Biden also understands that it's a woman's right to choose, and that it's a woman's right to decide her health when it comes to family planning and contraceptive care. Vice President Biden believes Roe versus Wade should not be abolished. As stated by the Biden-Harris campaign, we are in the battle for the soul of this country, but I also have this feeling that we're in the battle to make sure that Nepali Bhutani values still exist. One of the most fundamental of all Nepali Bhutani values is making sure we take care of each other. And this is impossible if we don't have affordable healthcare. I again want to thank everyone for listening to our panel, and please remember to vote during this election. If we don't, the consequences to our already fragile healthcare system will be catastrophic for our country and our community. Darshan and धेरै धेरै धन्यवाद. धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई नैना बहिनी. I mean, it is so impressive. तपाईँ जस्तोले धेरै युथलाई र निडी पिपललाई धेरै इन्सपायर गर्नुहुन्छ. हामीलाई पनि तपाईको यस्तो खालको प्रेजेन्टेसन देखेर घमण्ड लाग्यो. नेपाली भुटानी नेपाली भाषीको तर्फबाट तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र I'm sure everybody is inspired by your speech. Since we are running out of time, thank you, and we'll jump into the third speaker today. And we have Bishesh Manandhar. We were supposed to have one more Bandana ji. Bishesh ji, you will have to do it all by yourself. We would like to wish Bandana ji for her
fastest recovery. She's in the hospital due to an accident today. So Bishesh ji, question for you for the discussion. Racial justice has been prevalent in this administration, and many of us experienced discrimination. Can you share your community experience when the leaders just a second, I'm sorry, I'm just disturbed by my computer a little bit. So when the leaders like the President of the United States does not support racial justice, we the people of the color are sure to lose in many fronts. So your thoughts on this? Thank you. Yeah. So I'm going to be talking about mental health today with that. And let me share my screen real quick. Okay. It says host disabled participant screen sharing. So can the host give me screen sharing capability, please? Susanji? Let me try it from my part. Awesome. Got it. Okay. Okay. Can everyone see my screen? Yes. Okay. That's great. So a little bit about me. My name is Bishesh Manandhar. I'm currently a college student at UT Dallas. I'm also the director of a nonprofit called Soccer for Nepal. I have my own clothing brand, so feel free to support and check that out. And I also play soccer for the Dallas Gurkhas team here in Dallas. And the reason why I bring up soccer is because growing up, I've been a part of a lot of teams. And from what I've seen, I believe that the structure of a soccer team can be related to the leadership structure in politics. So to represent that, I'm going to take you guys through an example. So in every team, you have a coach. And the coach's job is to put the team in the best position to win. Now with that, the coach has players, and the players have to have a good relationship with the coach so that they can execute the game plan. Now let's say we have a coach who's really smart when it comes to pure soccer strategy. This coach has the best tactics in place to win the game. However, this coach also lacks character and is very controversial, and his players don't respect him. Now, what happens when you have a coach that has good tactics but divides the team? So from my personal experience, I can tell you that the results is that the team is not going to win. It doesn't matter if the coach has the best game plan, because it's not going to matter if there's just going to be hatred within the team. If the coach has bad character, it is going to directly lead to a divided locker room, and you can't win when the locker room's divided. And that's what I believe is happening right now. Just like a locker room can be divided, Trump's lack of character is making the people divided. His character is so controversial that he's spending more time arguing with people on Twitter than actually getting things done. And for me personally, I don't like his policies, but let's say even if he did have the best policies in government in the world, it wouldn't matter because people are just going to be angry and negatively affected with regards to their mental health. So regardless of policy, just him being president and just him being at that position is going to cause a lot of problems. And with that, a lot of those problems can be this article here, Why is America so depressed? This article goes deep into those problems, and this article basically talks about how ever since Trump was elected, the mental health of Americans have decreased. And this article has a lot of statistics, like how depression and suicide rates have gone up. But my main point in bringing this article up is the fact that an article like this exists should be concerning. So when Trump was elected in 2016, I was a high school senior. And I remember the day after the election, I went to school, and there was a group of white boys that came together, and they stood on top of the school. And as people were coming in, they were chanting, build that wall, and all of these other nasty things. Now, I'm sure all of you guys watching right now have your own experiences,
But just think about everything that's happened these past 4 years when it comes to racism, the arguments on Facebook, the riots, the protests. In my opinion, I think all of that can be traced to Trump being bad for mental health. And he's so bad for mental health that psychologists came together and labeled him of having a narcissistic personality disorder. 70,000 mental health professionals had to sign a petition to warn of Trump's behavior. And this is not normal by any means. Obama didn't have to go through this. Bush's personality and Reagan's personality, they didn't have to be examined. But with Trump, his behavior is so toxic that mental health professionals had to come together and sign a petition, which I believe is extremely embarrassing for not only the president, but also everyone living in America. So with all this in mind, I guess my final conclusion would be when you go to vote next month, please keep in mind your own mental health, your family's mental health, and the mental health of everyone around you. Dhanyavad, and yeah, that's pretty much what I have. Thank you for giving me this opportunity. Thank you so much, Bishesh Manandhar Ju. तपाईं पनि another inspiring youth र तपाईले धेरै राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नुभयो. So if somebody is speaking, unmute yourself. Naina, you are trying to say something? Okay. So Bishesh ji, thank you so much. तपाईले भने जस्तै हो, उहाँलाई सबैले बहुला, हामी नेपालीले नै प्रेसिडेन्टलाई बहुलाको एक्जाम्पल दिएका छौं. तर अहिले कोभिड संक्रमण हुनु भएको छ. I know he mocked about Biden's mask other day, but then at the same time Bidenले पनि भन्नु भएको छ कि COVID-19 बाट प्रेसिडेन्टको रिकभरी चाहिँ होस्. एज अ ह्युम्यानिटेरियन हामीले भन्नु पर्ने हुन्छ. We hope for his recovery as well. अनि म अर्को स्पिकरमा जाँदैछु. अब हाम्रो नेक्स्ट स्पिकर हुनुहुन्छ अम्बिका लोहानी ज्यू. अनि उहाँको लागि डिस्कसनको प्रश्न यसरी छ. Racial justice has been prevalent in this administration and many of us experienced discrimination. Can you share your community experience when the leaders like the President of the United States does not support racial injustice? We, the people of color, are sure to lose in many fronts. So your views on this. Thank you so much. Thank you so much, Vishnuji, for the question. अनि धेरै म भन्दा अगाडिको वक्ताहरूले प्यानलिस्टहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नुभयो. म आफ्नो टपिक तर्फ जान चाहन्छु. थ्यांक यू. मेरो म पावर पोइन्ट स्लाइड शेयर गर्न चाहन्छु. Okay. Okay, thank you. मेरो क्वेसनमा चाहिँ हजुरले अघि राखिसक्नुभयो कि racial injustice has been prevalent in this administration. धेरै कुराहरू छ. अघि भन्नुभयो हाम्रो जस्तो जुन अमेरिकामा जुन नियमहरू बन्छ, जुन पोलिसीहरू बन्छ, त्यसले अमेरिकालाई मात्र इफेक्ट गर्दैन. यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा यसले वर्ल्डलाई नै एउटा वर्ल्डलाई नै इफेक्ट गर्छ. यहाँको कुराले हामीले अमेरिकामा बस्ने नेपाली या मतलब अरू इमिग्रेन्ट या समथिङ अमेरिकनलाई मात्र यसले प्रभाव पार्दैन, यसले वर्ल्ड वाइजमै पार्छ. त्यस अन्तर्गत जाँदाखेरि यस एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ एकदमै फेल भएको जुन कुरा अस्ति भर्खरको हाम्रो यो जुन प्रेसिडेन्शियल डिबेटले पनि बताएको छ कि उहाँलाई क्वेसन गरिएको क्वेसनमा चाहिँ उहाँले आफ्नो व्हाइट सुप्रिमिस्टको जुन एउटा एन्सर पनि उहाँले सपोर्ट गर्ने खालको डिनाउन्स गर्ने एउटा एक किसिमले त्यो गर्न उहाँले नसक्नु भएको चाहिँ धेरै सेभरल टाइम हामीले देखेका छौं. जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कस्तो देखिया छ भने त्यो खालको पावरलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको र त्यसले गर्दा चाहिँ सोसाइटीमा त्यसले धेरै नै इफेक्ट पारेको हामीले पाएको छौं. त्यसमा पनि धेरै यो एडमिनिस्ट्रेसन त्यसमा फेल भएको कुरा म राख्न चाहे. त्यसैगरी अर्को ट्राभल मस्लिम ब्यान, यो पनि एउटा रेशियल इन्जस्टिसको कुरामा पर्दछ. जब एक्जिक्युटिभ अर्डर
13769 जुन यो एडमिनिस्ट्रेसनले लिएर आयो 2017 मा, त्यसले चाहिँ मुस्लिमहरूलाई, मुस्लिम मात्र नभएर मुस्लिम कन्ट्रीलाई, विशेष गरी लार्जली मुस्लिम कन्ट्रीहरूलाई गरे तापनि त्यसले सबै इमिग्रेन्टहरूलाई धेरै नै असर पारेको थियो। त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ झन् बढायो, झन् 20s मा चाहिँ यसलाई झन् 13 कन्ट्रीहरूलाई अझै एक्सपान्ड गरेर त्यो भिजाहरूमा प्रब्लम गर्ने, विभिन्न कुराहरूमा समस्याहरू लिएर आउने काम गरेको छ यो एडमिनिस्ट्रेसनले। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा, जब अघि मैले मेन्सन गरिसकेँ, जब अमेरिकाको प्रेसिडेन्टले एउटा ओल्डलाई लिड गरिरहेको कन्ट्री भनेर हामीले जब एउटा पावर कन्ट्रीको रूपमा चिनिन्छ भने त्यो कन्ट्रीमा को लिडरले कस्तो खालको भाषामा बोल्छ त्यसले चाहिँ वर्ल्ड वाइड इफेक्ट पार्छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ यो जुन हामीले फ्रिक्वेन्टली सुनिरह हुन्छौँ, यो 2017 को उसमा पनि भनेको छ कि यो एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ के गरेको छ भने, अब हजुरले देखिरहनु भएको छ, इमिग्रेन्टलाई एउटा चाहिँ भाइलेन्ट क्राइमको त्यो एउटा संज्ञा दिए जस्तो गरेको कारणले हाइलाइट गरेको, इमिग्रेन्टहरू चाहिँ एउटा यो क्राइमको चाहिँ मेन स्रोत भएको जस्तो जुन उहाँको त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू आउँदाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा धेरै नै इम्प्याक्ट पारेको छ। त्यस्तै गरी अर्को आइसिएसको कुरा मैले यहाँ गर्न चाहेको छु। यसले धेरै नै एउटा जुन रिसेन्टली जर्जियामा मैले न्युज पढेको थियो, यो हजुरले पनि देख्न सक्नुहुन्छ धेरैजनाले, जसमा चाहिँ यतिसम्म कि त्यो डिटेन्सन सेन्टरमा राखिएको वुमेनहरूलाई चाहिँ स्टेरिलाइज गरेर, जो त्यो भन्न खोजेको कस्तो भने उनीहरूले चाहिँ बच्चा जन्माउन नसक्ने खालको त्यस्तो खालको गरेको न्युजहरू पनि आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ एकदमै धेरै रेसियल इन्जस्टिसमा चाहिँ धेरै नै र जुन व्हाइट सुपरमिस्टलाई बढी गरेको र इमिग्रेन्टहरूलाई एज अ इमिग्रेन्ट टक गर्नुपर्दा या मतलब अरू रेस, नट जस्ट इमिग्रेन्ट, ब्ल्याक, अरू कलरको कुनै पनि कलरकोहरूलाई चाहिँ यसले अलिकति गरेको कुरा चाहिँ यहाँ मैले राख्न चाहेँ। त्यस्तै गरी इमिग्रेन्टको हकमा अहिले हामीले इमिग्रेन्टको कुरा गरिँदा हामी अबाउट 47 यो डेटाले देखाएको चाहिँ 47 मिलियन इमिग्रेन्टहरू अमेरिकामा छौँ। त्यसमा पनि नेपालीहरू चाहिँ हामी अबाउट 200,000 नेप्लिजहरू चाहिँ युएसमा भइसकेको कुरा छ। मैले त्यस्तै गरी भुटनिज त्यो डेटा पनि निकाल्न खोजेको थिएँ, सबै एक्ज्याक्ट नपाएको हुँदाखेरि यसमा हजुरले देख्नुहुन्छ मेजर सिटीहरू जसमा चाहिँ इमिग्रेन्टहरू भएको सिटीहरू हजुरले देख्नुहुन्छ। त्यसमा नेपाली चाहिँ लार्ज एकदमै ठुलो संख्यामा पपुलेसन भएको चाहिँ टेक्सास, न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया र अरू स्टेटहरूमा छ। त्यसमा भएकोमा चाहिँ 34% चाहिँ वेस्टमा भएको र त्यस्तै गरेर साउथमा 34%, नर्थ इस्टमा 21% र मिड वेस्टमा 11% गरेर पपुलेसनहरू हामी डिस्ट्रिब्युट भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को टपिक अन्तर्गत जाँदा यो पनि त्यही अन्तर्गत डेटा हो। अहिले जुन इलेक्सनलाई जुन प्रभाव पार्ने जुन हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, हामी एजियन र यो जुन यो 2020 यो डेटाले चाहिँ कस्तो देखाउँछ भने हाम्रो भोट कति म्याटर गर्छ भन्ने कुरालाई मैले एड्रेस गर्न खोजेको हो। त्यो कुरा चाहिँ त्यस्तै गरेर अब हामी धेरैजना चाहिँ यो जुन many of us have experienced discrimination, यसमा अब म चाहिँ अहिले पर्टिकुलर यसमा धेरै एरियाहरू छ डिस्क्रिमिनेसनको। त्यसमा चाहिँ म चाहिँ इम्प्लोइमेन्टतिर जान चाहे। इम्प्लोइमेन्ट हामीले देख्छौँ कि आर्टिकल 7 ले टाइटल 7 ले चाहिँ सिभिल राइट एक्ट 1964 ले चाहिँ हामीलाई जब तपाईँ हायरिङ, डिस्चार्ज, प्रमोसन, रेफरल एन्ड अदर कुनै पनि इम्प्लोइमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ कलर, रेस, रिलिजन, सेक्स, नेसनल ओरिएन्टेडको आधारमा कसैलाई पनि डिस्क्रिमिनेट गर्न पाइँदैन, यो चाहिँ अनलफुल हो भनेर भनिएको छ। तैपनि तर व्यवहारमा यो कुरा देखिएको छैन। त्यसै गरी इम्प्लोइमेन्टको जुन यो मैले यहाँ तपाईँहरूलाई यहाँ राखेको कुरामा के छ भने यो चाहिँ यो हार्वर्ड बिजनेस स्कुलले गरेको डेटा 1600 ब्ल्याक एन्ड एजियन एप्लिकेन्टहरूको इन्ट्री लेभलको जब पोजिसनहरू जब गर्दाखेरि रिसर्च गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के पाइएको छ भने रेज्युमेको आधारमा सबै 1600हरू इक्वली क्वालिफाइड पर्सनहरू थिए, जसमा चाहिँ उनीहरू कति पर्सेन्ट भने यो half of the 1600 को half of the
इम्प्लोइ एप्लिकेन्टहरूले चाहिँ रेसियल कुराहरू केही पनि नरहेको जसलाई चाहिँ जुन व्हाइट एन्ड एप्लिकेन्टको रूपमा एप्लाई गरेको रिसर्चले बताएको छ त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अलिकति रेस अलिकति इन्क्लुड गरेर केही देखिने खालको नेसनालिटी या समथिङ देखाएर जुन एप्लिकेन्टहरू जुन जब अप्लाई गरिएको छ त्यसमा चाहिँ त्यो एप्लिकेसनहरू पुलको आधारमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो इक्वली भएका पनि त्यसमा 25 ब्याक अफ्रिकन अमेरिकनको जुन हकमा चाहिँ 25% चाहिँ कल ब्याक पाएको र 10% मात्र त्यो जो चाहिँ रेसियल हाफमा चाहिँ 10% जुन हुन्छ नि 10%ले मात्र त्यो रेस जसले चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छ या समथिङ त्यो केही न केही क्लुहरू राखिएको छ रेसियल क्लु त्यो आधारमा चाहिँ उहाँहरूले 10%ले मात्र पाएको छ। त्यस्तै गरी एजियनको हकमा अघि मैले भने इक्वली जुन क्वालिफाइड पर्सनहरू थिए जसले चाहिँ अप्लाई गरेको एजियनमा जसले चाहिँ व्हाइट एन्ड एप्लिकेन्ट जसमा चाहिँ रेसको कुनै पनि गन्ध नआउने कुराहरू त्यहाँ अब रेसको कुरा गरेर तपाईँले इन्क्लुड गरेको कुराहरू जुन रेसियल इन्क्लुडको कुरा हुँदा लास्ट नेम फर्स्ट नेम अब त्यसमा अरू कुराहरू पनि हुनसक्छ तपाईँ अब कहाँबाट ग्रेजुएट हुनुभएको छ त्यो कुराहरू पनि होला त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एजियनहरू 21%ले जसले चाहिँ त्यो रेसियल कसैले त्यहाँ केही पनि क्लु थिएन भने त्यसले चाहिँ 21%ले नभएको व्हाइट एन्ड एप्लिकेन्टले चाहिँ 21%ले चाहिँ त्यसमा कल ब्याक पाएको इन्टरभ्यूमा बोलाइएको या कल भएको कुराहरू छ र त्यस्तै गरेर जसले इन्क्लुड गरेको छ त्यो 11.5%ले मात्र त्यो खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि डिस्क्रिमिनेसन कहाँ छ यो एकदमै पूर्ण रूपमा डिस्क्रिमिनेसन अलमोस्ट स्टडीले के देखाएको छ भने अलमोस्ट 50 डबल चाहिँ त्यो योले चाहिँ हामीलाई त्यो डिस्क्रिमिनेसनको त्यो इम्प्लोइमेन्टको आधारमा देखिएको छ। त्यस्तै गरेर अब द इम्प्याक्ट अफ इमिग्रेन्ट अन युएस सोसाइटी एन्ड लाइफ यो कुरामा हजुर हामीले दिनका दिन जब देशको यत्रो संसारको शक्तिशाली देशको प्रेसिडेन्टले एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ जब इमिग्रेन्टलाई चाहिँ भाइलेन्ट क्राइमको जुन दिन्छ त्यसपछि त्यो देशमा जब त्यो हजुरले देख्नुहुन्छ 2017 को एडमिनिस्ट्रेसनले त झन् त्यो उनी इमिग्रेन्टको त्यो उनी भाइलेन्ट क्राइमको जब संज्ञा दिन्छ भने त्यतिखेर उसको इमिग्रेन्टहरूको सिचुएसन के होला लाइफ हामीले यहाँ देख्छौँ। मैले कति स्टेटहरूमा स्पेसली सदनमा साउथ जोर्जियामा बस्दै हुँदा विभिन्न ठाउँहरूमा देखि अलाबामा मिसिसिपीको कति साथीहरूले एड्रेस गरेको सुनिन्छ कि बच्चाहरू जुन एडमिनिस्ट्रेसन आइसकेपछि बच्चाहरू चाहिँ प्राइभेट स्कुल या चार्टर स्कुलमा पब्लिक स्कुलमा पठाउन नसक्ने खालको सिचुएसनहरू क्रिएट भएको स्थितिहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कति इमिग्रेसन एज अ इमिग्रेन्ट कति इफेक्ट परेको होला रेगुलर सोसाइटी एज अ सोसाइटी नट जस्ट सोसाइटी लाइफ डे टु डे लाइफमा पनि भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न चाहे। त्यसै गरी यही भएर चाहिँ म सबैजनालाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो अब यहाँ मैले यो जुन भोटर रजिस्ट्रेसन अझै पनि बाँकी छ भोट रजिस्ट्रेसन गर्नु होला फर्स्ट अनि त्यसपछि भोट गर्नु होला आफ्नो राइटको एक्सर्साइज गर्नुहोस् प्लान बनाउनुहोस् र अर्ली सकेसम्म अर्ली भोट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। आई विल पास टु द विष्णुजी। थ्याङ्क यू अम्बिका लोहनी ज्यू। तपाईँले रेसियल डिस्क्रिमिनेसन र वाइट सुप्रिमेसीलाई एकदमै राम्रोसँग यहाँ डिस्क्राइब गरिदिनु भयो। सबैले बुझिसकेका छौँ र इट वाज रियली अ भेरी गुड प्रेजेन्टेसन। अब हामी सबैजना उहाँले भने जस्तै त्यस कारण हामीले भोट हाल्नु चाहिँ बाइडनलाई पर्छ भन्ने कुरा बुझियो होइन। अब हामी आजको लास्ट बट नट लिस्ट उहाँको जहिले पनि लास्टको पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्स हुन्छ। उहाँले सबै कुरा आज अहिलेसम्म के आए अनि के आउन बाँकी छ त्यसलाई समेटेर राख्नुहुन्छ। अनि हाम्रा अर्का स्पिकर अहिले हुनुहुन्छ दीपक खतिवडाज्यू कनेक्टिकटबाट र उहाँलाई आजको प्रश्न यसरी छ, why is the Biden-Harris ticket important to our Nepali community? Could you please speak on the comprehensive immigration policy where our siblings and parents can benefit from
this discussion. Thank you so much. Namaste sabaijanalai. Thank you very much, Bishnuji, for the questions. What a wonderful evening to talk about immigration and ongoing situations. Let me start by saying we are proud American in this country, 331 million. You know why I put this number is because we are talking about immigration. And immigration नभएको यो नम्बर कसरी हुन सक्छ आज हामी यति ठुलो पपुलेसनको एउटा बल्कको कुरा गर्छौँ र त्यति ठुलो पपुलेसन भएको ठाउँमा हाम्रो चाहिँ लगभग 14.4% जति चाहिँ हामी इमिग्रेन्ट अहिले पनि छौँ त्यति ठुलो इमिग्रेन्ट भएको देशमा इमिग्रेसनको इस्यु जसरी इस्टाब्लिस हुँदै आएको थियो एउटा इतिहासदेखि आजभन्दा झन्डै 128 वर्षदेखि सुरु भएको यो इमिग्रेसनको इतिहास सिलसिला एकजना चाहिँ न्युयोर्क हार्वर्ड भन्ने ठाउँ न्युयोर्क हार्वर्डबाट आजभन्दा 128 वर्ष अगाडि सुरु भएको इमिग्रेसनको प्रोसेस आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामी 331 मिलियन पुगिसक्यौँ तर त्यही इमिग्रेन्ट जसले यो देश बनायो जुन इमिग्रेन्टले मिलेर यो देश बनायो त्यो देशको अवस्था आज हेर्दाखेरि एकदमै डरलाग्दो र भयपूर्ण छ जसरी हामीले चाहिँ अब विश्वको एउटा मानवाधिकारको छाताको रूपमा चिनेको एउटा देश आज सबैभन्दा लज्जास्पद अवस्थामा इमिग्रेसनको अवस्थालाई हामीले चाहिँ भोगिरहेका छौँ हाम्रो दिन प्रतिदिन डे इन एन्ड डे आउटमा हामीले भोगिरहेको अवस्थाहरू हामीलाई सर्वविदित नै छ त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा जतिखेर हाम्रो बाइडेन ओबामाको पालामा जति बिल्डअप हुँदै आइरहेको थियो त्यतिखेरसम्म जस्तो किसिमको ल्याडर बनेको थियो जस्तो किसिमको प्रिभिलेज थियो एउटा इमिग्रेन्टलाई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन आइसकेपछि एउटा अनफर्चुनेटली भन्नुपर्छ यसरी यसलाई भत्कायो यसरी बिगाऱ्यो कि एभ्री डे एभ्री टाइम फोकस गरेर टार्गेट गरेर इमिग्रेन्टलाई मात्रै टार्गेट गरियो आज कमसेकम हाम्रो नेपालबाट 14,550 जना चाहिँ टिपिएस धारीहरू हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ जो चाहिँ 5 वर्ष अगाडिदेखि आजसम्म यही देशलाई आफ्नो थलो मानेर बस्दै हुनुहुन्छ अब बिस्तारै उहाँले उहाँको धेरै कुरा छुटिसक्यो आफ्नो बालबच्चाहरूमा पढ्न थालिसक्यो आफ्नो एउटा भविष्यको चाहिँ परिकल्पना यहाँबाट बसेर गर्न थालिसक्नु भएको छ यहीँ काम गर्नु छ यहीँ ट्याक्स तिर्नुहुन्छ र यो देशलाई सकेसम्म जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्दै हुनुहुन्छ त्यसका बावजुद पनि आजसम्म उहाँहरूलाई कसरी एउटा सिलसिला मिलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सिटिजनको पाथमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा यो एडमिनिस्ट्रेसनले कम्प्लिटली त्यसलाई लत्याएर चाहिँ पछाडि पारेको छ त्यसलाई कुनै वास्ता गरेको छैन त्यस्तै गरेर विश्वका कमसेकम पनि 3,39,850 जना जति चाहिँ असाइलम पेन्डिङ क्यान्डिडेटहरू हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ जसको चाहिँ अब भोलि भविष्य के हुने थाहा छैन जो चाहिँ आज एक दिन होइन 20औं वर्षदेखि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो फाइललाई पखेर बस्नु भएको छ र यसलाई चाहिँ एक्सपिडाइट गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा यसलाई चाहिँ पर सारेर अब कहिले आउने उहाँको पालो त्यो पनि थाहा छैन भविष्य के हुने थाहा छैन त्यसरी एउटा चाहिँ अन्यलको वातावरण सिर्जना गरेको छ त्यसै गरी स्किल भएका मान्छेहरूले आएर काम गर्ने एउटा जुन थलो हाम्रो HB1 भिसा मार्फत आउने जुन प्रावधान छ हाम्रो कमसेकम पनि 5 लाख झन्डै 6 लाख जति चाहिँ हाई स्किल वर्करहरू यहाँ आएर काम गरेर यो देशलाई एउटा चाहिँ उर्वर भूमि बनाइरहनु भएको छ इकोनोमीलाई एकदमै हाई गराइरहनु छ तर त्यो स्किलको त्यो क्याटेगोरीको भिसालाई पनि चाहिँ हाम्रो अहिलेको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले कट गरेर त्यसलाई एकदमै डिफिकल्ट बनाएर त्यसलाई पनि सबैको पहुँचयोग्य बनाएको छैन भन्दाखेरि एक पछि अर्को यो एडमिनिस्ट्रेसनले जब 3 वर्षभन्दा झन्डै 4 वर्षको कार्यकालमा भइरहेको एउटा संरचनालाई अझै त्यसलाई कसरी सुधारेर अगाडि लाने भन्दा पनि अझै भत्काएर चाहिँ एकदम डरलाग्दो अवस्थामा पुर्याइरहेको छ अब गत साल 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो जब चाहिँ बोर्डरलाई ब्यान गर्ने कुरा भयो बोर्डर स्ट्रिक गर्ने कुरा भयो इमिग्रेन्टहरू आउन थाले त्यस पछाडि यस्तो निर्मित ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गरियो कि एउटा टडलर अथवा एउटा बच्चालाई एउटा आमासँग छुटाएर त्योभन्दा बिजोग के हुन सक्छ हामीले त्यस्तो पनि बिजोग हामीले यही देशमा हेर्नु पर्यो जुन देश चाहिँ आजसम्म विश्वमा सबैभन्दा बढी चाहिँ इमिग्रेसन फ्रेन्डली एउटा चाहिँ मानवाधिकारको उच्च सम्मान गर्ने देश भनेर हामीले चिनिन्छौँ लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई यो अहिलेको भइरहेको एडमिनिस्ट्रेसनलाई परिवर्तन गर्नु असाध्यै जरुरी छ यदि हामीले यही छोड्यौँ भनेदेखि तपाईँ हाम्रो मात्रै होइन हाम्रा पुर्खा आउने भावी सन्ततिहरूको पनि भविष्य एकदमै अन्धकार हुने हामीले देखेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो इमिग्रेसन इस्युलाई अब हामीले एक्सनमा ढाल्नु पर्यो हामीले चुप लागेर बसेर यस्तो गर्यो त्यस्तो गर्यो मात्रै भनेर भन्दाखेरि यसको सोलुसन देखिएन त्यसले गर्दा यसलाई एक्सनमा आउनलाई सबभन्दा पहिला हाम्रो इन्भल्भमेन्ट जरुरी छ इन्भल्भमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो हाम्रो राइट भोट गरेर हाम्रो अधिकार युज गर्न सकिन्छ भोट गरेर यो देशलाई कता लाने भन्ने कुरा
यो देशको भविष्य निर्धारण गर्ने कुरा तपाईँ र हाम्रो हातमै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो समय भनेको यति क्रुसियल समय, यति इम्पोर्टेन्ट समय हो मलाई लाग्छ र सबैले भन्दै आएको छन् इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनावको रूपमा यसलाई लिएको छ। त्यसले गर्दा अब टपिक पनि हाम्रो नैना बहिनीले कति राम्रो चुज गर्नुभएको छ भने यो अहिलेको चुनावमा नेपाली भुटानिज चुप लाएर पछाडि बस्न सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा यो एउटा टपिक आफैमा झकझगाउने खालको टपिक छ। यसले मलाई विश्वास छ र म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी सबैलाई झकझगाएर हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन, गेट आउट एन्ड भोट। त्यति गरियो भनेदेखि हामीले जुन अहिले कम्प्लेन गर्छौँ यसो भइदियो भने जुन परिकल्पनाहरू गर्छौँ ती सबै परिकल्पनाहरूलाई साकार पार्ने एटलिस्ट टेवा पुग्छ। त्यसले गर्दा मेरो अनुरोध इमिग्रेसन त मैले 2-4 कुरा गरेँ, तर जुन मभन्दा अगाडिका प्रेजेन्टरहरूले भन्नुभयो एउटा इम्प्लोइमेन्टको कुरा भन्नुभयो, हेल्थको कुराहरू भन्नुभयो, देखि लिएर एउटा सोसल जस्टिसको कुराहरू आए। यी सबै कुराहरू, इक्वालिटी कुरा, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा फर्ममा हामीले सोचे जस्तो परिकल्पना गरे जस्तो बनाउनको लागि हामीले एक्सन लिनुपर्छ र त्यसको लागि पहिलो एक्सन भनेको भोट हो। र त्यस पछाडि हामी अन्य कुराहरू पनि गर्दै जानेछौँ, तर पनि आज अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ भोट नै हो। र भोटको बारेमा 1-2 कुराहरू फेरि थप्छु। अब हामी जम्मा 30 दिन मात्रै बाँकी छ चुनाव आउनलाई र यसपालि कोभिड पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति हेजिटेसन हुनसक्छ कसरी चाहिँ हामी कोभिडमा गएर भोट दिने। अब हामीले एब्सेन्टी ब्यालेटहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नु बुझ्नु जरुरी छ। जो बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बाँकीलाई बुझाउनु जरुरी छ कि एब्सेन्टी ब्यालेट रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ मेल मार्फत, र जुन आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्ली भोटिङ मार्फत ड्रप गर्न अथवा मेलबाट पठाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ एकदमै कन्भिनियन्ट र सजिलो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ क्याम्पेन चलाइरहेको छौँ, बाइडेन फर नेपालिज अमेरिकन नेपालिज फर बाइडेन भन्ने क्याम्पेन हाम्रो कनेक्टिभ रूपमा चलाइरहेको छ। यहाँ हामीसँग रिसोर्सहरू छ, भोलिन्टियर्सहरू हुनुहुन्छ कसरी गर्ने भनेर हेल्प गर्नेदेखि लिएर। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग रिच आउट गर्नुहोस्, हामीले सकेको हामी गर्छौँ, अथवा तपाईँको लोकल लिडर अथवा एक्टिभिस्टहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र चाहिँ यो अहिलेको चुनावलाई कसरी हुन्छ आफ्नो संलग्नतासहित एउटा सफल पार्न मद्दत गर्नुहोस् भन्दै यो प्यानलिस्टमा आएर प्रेजेन्ट गर्ने योभन्दा अगाडिका प्रेजेन्टरहरू एकदमै राम्रो विथ पावर पोइन्ट र एकदमै मोटिभेसन सहित प्रेजेन्टेसन उहाँ कुनै कारणले उहाँको भिडियो स्टप भयो। आर यु ब्याक खतिवडाजी? हजुरको म्युट स्टप भएको थियो, यु क्यान गो अहेड। हजुर अब मलाई लाग्छ मैले अलिकति छोट्याउन खोजेको कुरा, किनभने समय पनि अलिकति कमै छ। त्यसले गर्दा अब अहिलेको एकदमै क्रुसियल मोमेन्टमा यो चुनावमा चाहिँ यहाँहरू सबैजनाको साथ र सहयोगको खाँचो छ। एक्सन नलिकन केही हुँदैन। र 2टा कुरामा म अलिकति बल गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ तपाईँहरू गेट आउट एन्ड भोट, र तपाईँ मात्रै होइन तपाईँको छिमेकीलाई पनि भोट गर्न सल्लाह दिनुहोस् र उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। त्यसै गरी अब सधैँभरि हामी माइनोरिटीको रूपमा बसेर पछाडि बसेर चाहिँ कम्प्लेन गर्नु अथवा यो भएन के गर्ने भने त्यसमा चाहिँ बस्ने भन्दा पनि हामीले अगाडिबाट गेट इन्भल्भ with the politics, get involved with the mainstream politics, and then get to know how it works, and त्यहाँ गएर आफूले आफ्नो इन्भल्भमेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अब हामी माइनोरिटी मात्रै भनेर सधैँ बस्यौँ भने हामी योभन्दा अगाडि कहिले बढ्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरूलाई, आउने भावी पिँढीहरूलाई प्रमोट गर्दै हामी एक भएर, चाहे नेपाली भनौँ चाहे भुटानी भनौँ, हामी ओभरअल इमिग्रेन्ट एउटै नै हो, हाम्रो व्यथा पीडा एउटै हो। हामीले हेर्दाखेरि नेपालीलाई मात्रै भन्छौँ होला, तर वास्तवमा ओभरअल वर्ल्डकै ग्लोबलकै इमिग्रेन्ट जो चाहिँ अमेरिका आउने क्रममा हुनुहुन्छ अथवा आउनु भएको छ उहाँहरूको सबैको पीडा एउटै भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यदि कलेक्टिभ भोइस भयो भनेदेखि चेन्जेस इज नट द्याट फार र इट इज पोसिबल। त्यसो भन्दै सबैजनालाई चाहिँ अगाडि आउनुहोस् र भोट गर्नुहोस्। नोभेम्बर 3मा चाहिँ डेमोक्रेटिक क्यान्डिडेट जो बाइडेन र कमला ह्यारिसलाई जिताउन मद्दत गर्नुहोस् भन्दै मेरो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक खतिवडाज्यू। यहाँले भने अनुसार यो इतिहास बनाउने चुनाव हो अमेरिकामा हाम्रो लागि, हिस्ट्री मेकिङ इलेक्सन। त्यस कारणले वी आर द हिस्ट्री मेकर्स, राइट? वी आर द चेन्ज मेकर्स। त्यति भन्दै म समय पनि धेरै भइरहेको छ। यहाँहरू सबै जति पनि फेसबुक मार्फत र जुममा लाइभ आउनु भएको छ, अभिमाजीलाई देखिरहेको छु, रुक्मिनीजी हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ, सबैको नाम म लिइरहन पनि सक्दिनँ। यहाँहरू सबैले हाम्रो साथ दिएर आज सुनिदिएर आफूले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रचार प्रसार गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरा फेरि यहाँहरूलाई के पनि म भन्न चाहन्छु भने हामीले एउटा छोटो समय लिएर यसरी यो कार्यक्रम राख्दाखेरि प्रश्न उत्तर हामीले यहाँ हामी इन्टरेक्सन राख्न चाहेका थियौँ,
कतिपय हाम्रो प्यानलिस्टले पनि इन्टरेक्सन गरौँ भन्नुभएको थियो, त्यो गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो रात यहीँ बित्छ होइन। जति समय यहाँहरूले सुन्न र बोल्न पनि दिनुभयो त्यो नै हाम्रो लागि धेरै धेरै कुरा हो। र इफेक्टिभ हुनुको लागि कुनै कामलाई हिस्ट्री बनाउनुको लागि धेरै समय पनि चाहिँदैन, चाह्यौँ भने एकैछिनमा हुन्छ होइन। र यहाँहरूले धेरै धेरै समय दिएर अर्गनाइजर्स, थ्याङ्क यू सो मच अर्गनाइजर डाक्टर श्याम कार्कीज्यू, कोअर्डिनेटर विद्या रञ्जितज्यू, अनि त्यसपछि हाम्रा 5 जना प्यानलिस्ट सुमनज्यू, अनि अम्बिका लोहनीज्यू, दीपक खतिवडाज्यू, नैना राणा ज्यू, अनि विशेष मानन्दर ज्यू, यहाँहरू सबैले आफ्नो समय दिएर यहाँ बोल्ने मात्रै 5-6 मिनटको समय होइन, 1 घन्टाको समय होइन, यहाँहरूले जुन तयारीका साथ आउनु भएको छ, आई एम स्योर हाम्रो नेपाली भुटानी नेपाली भाषीहरूले यसको अवश्य फाइदा उठाउनु हुनेछ र सबैजना गएर भोट गर्नुहुनेछ भन्ने म आशावादी छु। र यहाँहरू सबैलाई आफ्नो समयको लागि, आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि, अनि यहाँ आएर पार्टिसिपेट गरिदिनु हुने सबै श्रोताहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मलाई लाग्छ आज हामी यही टुङ्गाउन चाहन्छौँ। यहाँहरू मध्ये कसैलाई केही भन्न छ भने अनम्युट गरेर बोल्नु होला। विष्णुजी म के भनौँ, तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईलाई पनि धन्यवाद, विद्याजीलाई धन्यवाद। र तपाईहरूले जे गर्नुभयो आज साह्रै मिहिनेत गरेर राम्रो गर्नुभयो। र म त अरू पनि के भन्छु भने अब तपाईहरूले पनि भोट गरेर खसालिदिनुहोस् र अरूलाई पनि भन्नुहोस्। र भोट चाहिँ आइसक्यो, जस्तो मैले हिजो गएर खसालेँ र भोट मेलबाट खसाल्यो भने अहिलेको परिस्थितिमा राम्रो हुन्छ। र पठाउनखेरि चाहिँ मेल बक्समा भन्दा ड्रप बक्समा बसेर खसाल्नुहोस्, किनकि अहिलेको यो वातावरणमा जे पनि हुन सक्ने अवस्था छ, झमेला होला भन्ने अवस्था छ, त्यसैले रिस्क नलिनुहोला। एउटा त्यो। अर्को चाहिँ के भनेदेखि तपाईहरूले हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेम्बर लिनु भएको छैन, मेम्बर लिइदिनु होला। त्यो धेरै मेम्बर भयो भने हामीलाई एउटा कन्फिडेन्स र अरू पनि आउँछन्। र तेस्रो के भनेदेखि अब यही सिलसिलामा अक्टोबर 7 यो बुधबार हाम्रो भुटानी नेताहरू जम्मै 7 जना आएर यही बारे किन छलफल गर्छन्। र अक्टोबर 10 मा शनिबार, सधैँ शनिबार हाम्रो यो हुन्छ। र अक्टोबर 10 मा चाहिँ हेल्थ केयरको वर्करले मात्रै आउँछन् र त्यो बेलामा चाहिँ हेल्थ केयरको एफोर्डेबिलिटी तपाईँहरूले आज जुन पनि मेन्सन पनि गर्नुभयो त्यो बारे बढी डिटेलमा जान्छौँ। र अनि 17 मा गएर चाहिँ के भनेदेखि यो एकाडेमिसियनहरू जो मान्छे प्रोफेसरहरू छन्, जहाँ बसेका छन्, एजुकेसन बारे बोल्छन्। र 24 मा गएर चाहिँ इलेक्सन प्रोसेसमा कसरी भोट खसाल्ने, किनकि अहिले चाहिँ थुप्रै चाहिँ ट्रम्पका मान्छेहरूले थुप्रै चाहिँ तर्साउने गर्ने भन्ने हल्ला भइरहेछ, त्यसमा के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको एक्सपिरियन्स मान्छेहरू आएर बोल्छन्। र त्यसैले तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि म भन्छु, आज जहाँ आउनुभयो सुन्नुभयो धेरै धन्यवाद। र त्यो बेलामा पनि आएर सुनिदिनु होला। र तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। यति भन्दै म तरुणजीलाई जम्मैलाई धन्यवाद दिएर यो सिद्धाउनुको लागि म रिक्वेस्ट गर्छु। तरुणजी तपाईँले के थपिदिनुहोस्। धन्यवाद श्याम दाई र धन्यवाद सबै उपस्थित महानुभावहरू, खास गरी विष्णुजी जसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, अनि विनिभा मानन्दर, सुमन, डाक्टर सुमन, रिमाल, गौतम, विद्या रञ्जितजी, उहाँले पछाडि बसेर एकदम चाहिँ आफ्नो धारणा राख्नु पर्यो। यसपछि पनि उहाँले केही अन्तिममा समराइज गर्नु होला। नैनाजी सो पावरफुल एन्ड इफेक्टिभ कि डाक्टर श्याम कार्की 46 वर्ष अगाडि अमेरिका आउनुभएको र अहिले तपाईँको उमेरको मान्छेहरूले, विशेष मानन्दरजी जस्तो मान्छेहरूले, दीपक खतिवडाजी जस्तो साथीहरूले लिड गर्ने जुन अवसर बनिरहेछ त्यो वातावरण बनाउनको लागि उहाँ पहिलेदेखि प्रयासरत हुनुहुन्थ्यो। हामी थियौँ र त्यसलाई हामीले त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र हामीले धेरै भन्ने कुरा थिएन, अहिले धेरै कुरा समेटिसकेका छ। बाइडेन ओबामाको टाइममा 1,15,000 20,000 मान्छे एज अ रिफ्युजीको रूपमा अमेरिका आउँथ्यो, त्यो कोटा थियो। अहिले हार्डली 15,000 कोटा छ र 10-11,000 भन्दा मान्छे आउँदैन। पहिला 2 पेजको फारम भर्दा हुन्थ्यो फ्यामिली स्पोन्सरसिप गर्दा, अहिले 12 पेजको फारम भर्नुपर्छ र फी पनि बढेको छ। र इमिडिएट फ्यामिलीहरू आउन टाइम यति लामो र कि ताकि इमिग्रेन्ट भनेको त यो चाहिँ एकदम तल्लो जातको हो, यो अलगै मान्छे हो कि जबकि यो अमेरिकामा यिनका पिता पुर्खाहरू जहाज चढेर पासपोर्टै नभइकन आएका हुन्। हाम्रो मान्छेहरू सबै भिसा तिरेर पासपोर्ट दिएर जहाजै चढेर आएका हुन् र पनि हेप्छ। र 200 वर्ष अगाडि नेपालका मान्छेहरू भुटान जानुभएको थियो खेती गर्न, व्यवसाय गर्न, आफ्नै थात तलो छोडेर हिँड्न पर्यो।
बिकज अफ नेपाली बोलेकै कारणले नेपाली भएकै कारणले उहाँले क्या दिनु पर्यो। त्यो अवस्था भोलिको हाम्रो पुस्ताले यहाँबाट अमेरिकाबाट झोलीगुन्डा बोकेर हाम्रो पुस्ताहरू फर्कन नपरोस् नेपाल। यस्तै ट्रम्प जस्तै मान्छेहरू आइराख्यो भने भइराख्यो भने त्यो सोचाइ रह्यो भने त्यो नहोला भन्न सकिन्न। त्यस कारणले यसपटक हाम्रो अवसर छ, मौका छ। त्यसपछि कमला दिदी उठ्नु भएको छ, सकिगयो नि। साउथ एसियाको मान्छे, इन्डियाबाट आएको इमिग्रेन्ट महिलाको छोरी, जमैकाको इमिग्रेन्टको छोरी अमेरिकाको उपराष्ट्रपति हुन नजिक पुग्नु भएको छ भने भोलि हाम्रो छोराछोरी अमेरिका राष्ट्रपति हुन सक्दैन, बनाउनु परेन। त्यसका लागि पनि अहिले हामीले अब अन्त धेरै हेर्नुपर्ने छैन। विस्कन्सिन, मिशिगन, ओहायो, पेन्सिल्भेनिया, नर्थ क्यारोलाइना, एरिजोना, ओहायो र फ्लोरिडा, यति राज्यमा जो जति हाम्रा साथीभाइ मित्र इष्टमित्र जो हुनुहुन्छ, कृपया 10 जनालाई तपाईँहरूले फोन गर्नुहोस् अथवा हाम्रा साथीभाइहरूले फोन गरौँ। त्यहाँ भने साथीहरूलाई तिम्रो भोट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो भन्दा पनि। म मेरिल्यान्डमा बस्छु, यहाँ डेमोक्रेटले जित्नेवालै छ। हामीले जहाँ जहाँ छौँ आफ्नो ठाउँमा त छँदैछ, आफ्नो गाउँ ठाउँमा छँदैछ, ती स्टेटहरूमा चाहिँ इन्करेज गर्न हामीले जरुरी छ। र हामीले ट्रम्पले भने जस्तो होइन कि मेक अमेरिका काइन्ड अगेन हो हाम्रो चाहिँ, कि पहिला जस्तै अमेरिका लभली हुनु पर्यो, अमेरिका विश्वको नेता हो भन्ने ढङ्गले हामी आएको हुनाले यो अभियानमा हामी छौँ। डाक्टर कार्कीले पनि यो अभियानलाई लिड गर्नुभएको छ। सृजनजीले यसलाई टेक्निकल्ली सपोर्ट गर्नुभएको छ। देवाङ शाहलाई पनि म धन्यवाद दिँदै, मैले धेरै कुराहरू आइसकेका हुनाले दोहोऱ्याउनु पनि उपयुक्त हुँदैन। र भोटर रजिस्ट्रेसन अझै पनि 2 हप्ताभन्दा बढी टाइम छ, स्टेट अनुसार फरक छ। त्यो कोही छुट्नु भएको छ भने मान्छेहरू अल्छी पनि गरे हुनसक्छ, थाहा नभए पनि हुनसक्छ। यसपटक राइट कसैलाई चाहिनेवाला छ भने, कसै घरमा एड साइनहरू चाहिन्छ भने लोकल पार्टीको युनिटहरूमा बाइडेन क्याम्पेनसँग अथवा त्यहाँको डेमोक्रेट पार्टीसँग कनेक्सन गराउने, कुरा गराउने काममा हामी पनि सहयोगकारी हुन सक्छौँ। र यो अभियानलाई हामीले भोलिको पुस्तालाई लगानी गर्ने अवसरका रूपमा लिन म अनुरोध गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै, म सायद विद्याजीले